जे तुसां मेरा गीत है सुनना मैं रुखां विच गावां रुख तां मेरी माँ वर्गे ने जिउण रुखां दियां छावां। जगबाणी खेतीबाड़ी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ संदीप लादूका। दोस्तों अज असीं गल करांगे रुखां दी बात पावांगे और इन्हां दी साਂਭ संभाल किवें कीती जा सकदी है, ते खास करके साਂਭ संभाल तो पहलां बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रुख लगाउण दा समां सही किहड़ा है तो इसनूं लगाउण दा ढंग तरीका की होना चाहिए। इस बारे असीं अज चर्चा करांगे हफ्तावारी प्रोग्राम दे विच, ते साडे नाल मेहमान वजों हाज़र हो चुके ने श्री नरेश गुलाटी जी। स्वागत है गुलाटी साहब। धन्यवाद जी संदीप जी, धन्यवाद जी। हाँ, जिवें असीं गल कीती है कि रुखां दी बड़ी महत्ता है साडे, खास करके आले दुआले नूं जे देखना है, साफ सुथरी हवा आबो हवा का आनंद माणना है, तो सब तो जरूरी हो जाता है कि जो समा चल रहा है खास करके साउण के महीने में मन्निया जाता है कि बड़ा वधिया समा है रुख लगाउण दा। इस बारे तुसीं तकनीकी जानकारी जरूर साझी करो दर्शकों के नाल, तां कि असीं सारे ही किते ना किते योगदान पा सकीए रुखां नूं लाउण दे लई, आबाद करन दे लई। बिल्कुल संदीप जी, पहलां तुसीं ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र हो कि तुसीं शिव कुमार बटालवी की बड़ी वधिया एक रचना ਦੀ शुरुआत तुसीं कीती, पढ़िया तुसीं कि रुखां नूं मां दा दर्जा दिता है। और देखो हर पक्षों आपां देखीए, चाहे साडा आला दुआला है, चाहे साडा शरीर है, हर पक्षों रुख कह लो कि जन्म तो लैके मरण तक बंदे दे काम आउंदे है। सो उन्हां बारे आपां नूं ध्यान देण दी लोड़ है। हुण कुदरत वल्लों तुसीं फरमाया ही है कि साउन का महीना जिहड़ा है, सावन का महीना चलन डਿਆ है, और इस महीने दे विच जिस गल करिए अगला महीना भी नाल ही है, ये बहुत ही खुशगवार मौसम है। और इस मौसम दौरान बरसात भी सुख नाल चंगी होण रही है। और असी जे रुख लाइए तो रुख की मरण की देखो आम तौर पर असीं रुख ला दिंदे आ, कई बारी मौसम की वाध घाट होने करके रुख तुरदा नहीं, मर जाते हैं, इन्नी मेहनत नाल बूटे बनते हैं। लेकिन जे असीं अजकल के मौसम च रुख लाउने आ तो खास तौर पर सदाबहार फलदार बूटे जोड़े हैगे ने वो असीं लाइए तो उन्होंने वाधा बड़ी जल्दी होंदा है और रुख के मरण की संभावना बड़ी घट होंदी है। इस करके अजकल का मौसम बड़ा ही अनुकूल गिनिया गया है। और वो जो सत्र तुसीं कही है रुख जिउण रुखां दियां छावां वाली गल आपां जे गल करिए तो ये तद ही सार्थक हो सकता जे सारे मिल के रुखां नूं लाइए, और रुखां दी लाइए ना बल्कि उन्हां दी बेहतरी वास्ते उपराले भी करिए, उन्हां दी साਂਭ संभाल भी करिए। सब तो मुढ़ला सवाल ये बन जाता है जदों रुखां लगाउण दी गल तुरदी है कि रुख लाने चाहिए है, इस विच तां कोई दो राय नहीं। पर मौसम भी जिवें देखिया कि बड़ा अनुकूल है रुख लगाउण दे लई, पर असी मिट्टी दे नाल इहदा तालमेल की है रुखां दा कि किहड़ी मिट्टी दे उत्ते किहड़ा रुख है जिहड़ा वधिया वध फुੱਲ सकदा है। इस तो इलावा कि लगाउण दा जिहड़ा ढंग तरीका की होना चाहिए, किन्ना टोआ पुट्टीए, किहड़ा रुख लाउण लई, ये सारियां बारे तुहाडी की मनना है कि किवें इस नूं ध्यान विच रख के असीं वधिया जिहड़ी पैदावार कर सकते हैं। बिल्कुल संदीप जी, गल है कि देखो असी दो ढंग तरीकों वास्ते रुख लाउने आ। एक छां वास्ते लाउने जिस तरह आम आपां देखो पार्कां 'च ला छड्डने आ, जां अपनियां पिंडां दे फिरनियां ते ला छड्डने आ, जां खूहां ते ला छड्डने छां वास्ते। कुछ रुख जिहड़े असीं फलां वास्ते लाउने आ जी। सो अलग अलग रुख जिहड़े ने उन्हां वास्ते हुण समां अनुकूल है। पहली गल तो ये है। सब तो दूजी गल ये है कि रुख लाउण वास्ते पहलां सानूं बूटे सही थां तो लैण दी सोच रखनी चाहिए है। फिर जगह जिथे लानी है वो थां की भी चोण आपां नूं करनी चाहिए भी आपां लानी किहड़ी थां ते बूटे हैगे। हुण जे असीं गल करिए आम छांदार बूटे लाउण दी जिहड़े आपां लगाउने आ, उन्हां वास्ते सब तो जरूरी ये है कि आपां जंगलात महकमा है, कई ऐसी नर्सरियाँ हैगियां जिहड़ियां कि बूटे सानूं मुफ्त दिंदियां इन्हां दिनां दे विच, क्योंकि जदों अजिहा मौसम आंदा तो सरकारां भी उपराले करदियां। सो उन्हां कोलों आपां रुख वास्ते बूटे आपां उन्हां कोल लै सकने आ। बूटे लियाउण तो पहलां आपां ये कोशिश करिए कि आपां उन्हां थावां दी चोण करिए जिथे बूटे लाने हैं। देखो आम आपां जो बूटे लाने हुंदे ना, असर हुंदा की है कि असीं फोटो खिचाने की खातर कई बार होंगे, देखो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे सज्जन ये होंगे जोड़े रुख ला के फोटो खिंची तो चल मेरे भाई। लेकिन बूटा लाना बहुत सौखा है, लेकिन बूटे नूं प्रवान चढ़ाना बड़ा औखा है। सो गल है कि पहलां आपां टोए पट्टीए, टोए पट के आम तौर पर जिन्ना बूटे की गाची असीं कहने आ कि उतों दुगनी तिगनी, यानी कि जे डूंघाई की गल कर लीए, आला दुआला गल कर ली, उन्हें आप मिट्टी पुट्टनी है। मिट्टी पुट के उहदे च जिन्नी मिट्टी उन्नी रूड़ी की खाद मिलानी है। देखो रुख नूं जे चलाउणा है तो आपां नूं शुरुआत चंगी देनी पऊ। फिर ये तो हो गया छां वाला। जे असीं दूजे बूटे लाने ने उहदे वास्ते सानूं मौसम दे नाल नाल
ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਖਾਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਬੂਟੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਇਆ ਪੱਟੀਏ, ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੂੜੀ ਮਿਲਾਈਏ। ਰੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ml ਜਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ml ਕਲੋਰੋਪਾਇਰੀਫਾਸ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਉਂਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੂਟਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਉਂਕ ਪੈ ਜੂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗਾਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੇਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਲਵੇਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਏ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਰਵੇ, ਜੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਆਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੌਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 1 ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਵਿਆਸ ਦਾ ਦੌਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟਾ ਲੰਮੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਦੌਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਆਪਾਂ ਪੱਟਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੁਕਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖੋ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੂਟਾ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਤੇ, ਔਰ ਵਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਛਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਖੈਮ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਿਰਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੂਟੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਥਾਵਾਂ
ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਰਿਸਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ, ਛਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਲਾ ਦਈਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਛੇੜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਛੇੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਪਣੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਐਰਿਕਾ ਪਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਈਕਸ ਪਾਮ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਕਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪਊ, ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਮਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੂਟਾ, ਹੋਰ ਨੇ ਬੜੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੰਮ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਲਤਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਸਤਪਤੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਕਰਸੀਆ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰੇਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਨੇ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ। ਔਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਪੜ ਦਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੀਚੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਿੰਬੂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਮਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਮਲਾ। ਇਹ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੂ ਹੈ, ਸੰਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆੜੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆੜੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੂਟੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਬੋਹਰ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤਰਾ, ਆਮਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬੂਟੇ, ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਤਝੜੀ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਤਝੜੀ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਢੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਪਨਗਰ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲੂਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੇਲਾ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਲੂਚਾ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ ਔਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗਾ ਬੂਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੂਟੇ ਨੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਲ ਦੀ ਤੋਕੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਈਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੂਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਬੂਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਬੇਸ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਬੂਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਈਏ ਬਾਅਦ ਜੜ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੋਈ 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿਉਂਕ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਸਿਉਂਕ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਘੜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਰਾਖ 20 ਤੋਂ 24 ਸੁਰਾਖ ਘੜੇ 'ਚ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ, 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਅਗਰ 12 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਘੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲਈਏ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਮੱਕੀ ਦੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਡ ਦਈਏ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਿਉਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁੱਕੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਉਂਕ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੂੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾ ਦਈਏ। ਅਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਔਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨੂੰ ਮਲਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੋਇਸਚਰ ਲੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਨਦੀਨ ਘੱਟ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਈਏ, ਔਰ ਬੂਟੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖੀ ਕਰਾਓ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਮਿੰਨੀ ਜੰਗਲ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੂਟੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਧਰੇਕ ਉਹ ਘੱਟ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਫਲਦਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ। ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਵੀ ਬੋਲੀ ਸਭ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੁਨੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੁਕਸ ਬੜੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਪੌਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਤਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਵੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਗਬਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।